واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا أولا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي المنام رؤيته وفي القلوب محبته وفي الآخرة شفاعته واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته. اللهم استعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وصلاته وأحينا مستمسكين بسنته وجماعته وأمتنا على ملته يا ذا الجلال والإكرام. وإلى حضرات ساداتنا البدريين والحديين رضي الله عنهم أجمعين. وإلى حضرة شيخنا وغوثنا قطب الأقطاب شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين والعاشقين أحمد الكبير الدفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره. وإلى حضرة علاء الدين الحمص الكالكوتي قدس الله سره. وإلى حضرة شيخنا قطب الزمان مولى الدبيلة السيد علوي المنفرمي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة شيخنا ووسيلتنا قطب العالم سيم ولي الله المدبوري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سيدنا تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرات سائر أساتذتنا ومشايخنا اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وبحقوقهم وبجائهم. بارك لنا في مجلسنا هذا وفي أمرنا هذا وفي جمعنا هذا وفي كل أمورنا وفي كل مجالسنا وفي كل خدماتنا وفي أقوالنا وأسماعنا وأبصارنا وحركاتنا وسكناتنا. اللهم بارك لنا في صيامنا وفي قيامنا وفي تلاواتنا وفي إفطارنا وفي سحورنا وفي أجسادنا وفي أموالنا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي عافيتنا وفي أعمارنا وفي كل ما أعطيتنا ورزقتنا بركة واسعة كما باركت لعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا. واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أساتذتنا ورقاب أزواجنا وأولادنا وأحبابنا ومن حضر في مجلسنا هذا من الدين والمظالم والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. ചെറിയ ഒരു കാര്യം കൂടി മർക്കസ് ഇഹ്റാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഉമ്മമാരെ അറിയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മർക്കസ് ഇഹ്റാമില് അബാക്കസ് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അബാക്കസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ട്രെയിനിങ് +2 കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആളുകൾ, വിജയകരമായി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജോലിയും നൽകുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ +2 അതിന്റെ മുകളിലോ യോഗ്യതയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് 1 മാസത്തെ പരിശീലനമാണ് അബാക്കസ് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇഹ്റാമിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بدين الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. صدق رسول الله. يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحمي يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. സമ്മദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരിമാർ, മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മതവിജ്ഞാന വിരുന്നിന്റെ ഈ വേദി ഇഹത്തിലും പരത്തിലും വിജയിക്കാൻ ഉപകരിക്കുമാറ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, കുടുംബാദികൾ, സ്നേഹജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയവരുടെ മണ്ണറകൾ ഉടയ തമ്പുരാൻ മണിയറകളാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം ധാരാളം ഖൈറുകൾ പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അത് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വിശുദ്ധ റമളാനിൽ നരകമോചനം ലഭിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീനെന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. പതിവാക്കേണ്ടുന്ന ദിക്റുകൾ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ദിക്ർ എന്നത് ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്വവുമായി വളരെ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള ഒരു പുണ്യമാണ്. അവന്റെ ദിനരാത്രികളിൽ ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ മേഖലകളിലും ദിക്ർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. ദിക്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പടച്ചതമ്പുരാൻ ഖുർആനിലൂടെ ഒരുപാട് ആയത്തുകളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വലദിക്റുല്ലാഹി അക്ബർ, അല്ലാഹുവിന് ദിക്റ് ചൊല്ലലാണ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളത്. മഹോന്നതമായ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സുഹൃതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന്റെ സൃഷ്ടാവാകുന്ന ഉടയതമ്പുരാനെ അവൻ ഓർക്കുക, പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. വലദിക്റുല്ലാഹി അക്ബർ. ഈ മഹോന്നതിയിലുള്ള ദിക്റിനെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശ്വാസിയുടെ ഏതേത് കർമ്മ പദ്ധതികളും പടച്ചതമ്പുരാൻ അവന്റെ അടിമകൾക്ക് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരു മുസ്ലിം നിർവഹിക്കുന്ന അമലുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം നിസ്കാരമാണ്. ആ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു നിങ്ങൾ ആ നിസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്കാരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് എന്താണെന്നതുകൂടി അല്ലാഹു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അഖിമിസ് സ്വലാത്ത ലിദിക്രി, എന്നെ ദിക്ർ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, എന്നെ ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ദിക്റുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാനാണ്, എനിക്ക് ദിക്റ് ചൊല്ലാനാണ് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. പടച്ചതമ്പുരാൻ പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അപ്പൊ നിസ്കാരവും അതുപോലെ ഏതേത് അമലുകളും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനും അള്ളാഹുവിനെ പറയാനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുമുള്ളതാണ്. വലദിക്റുല്ലാഹി അക്ബർ, ദിക്റിനേക്കാൾ ഉന്നതിയിലുള്ള മറ്റൊന്നും വിശ്വാസികൾക്കില്ല.
അവന്റെ ഉറക്കത്തിലും അവന്റെ ഉണർച്ചയിലും അവന്റെ ഇരുത്തത്തിലും അവന്റെ നടത്തത്തിലും അവന്റെ കിടത്തത്തിലും അവന്റെ മൗനത്തിലും അവന്റെ സംസാരത്തിലും ഏതേത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അല്ലാഹുമായിട്ടുള്ള ദിക്ർ അത്യാവശ്യമാണ്. അവന്റെ ഏതേത് മേഖലകളിലും അവന്റെ നാവിലും അവന്റെ മറ്റു അവയവങ്ങളിലും ദിക്ർ നേടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ദിക്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സൂറത്തു സഖറഫിൽ വമൻ യഇശ് അൻ ദിക്രിർ റഹ്മാൻ, റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവിനെ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ജീവിതം നയിച്ചാൽ നുഖയ്യിദ് ലഹു ശൈത്താനാ, അവന്റെ കൂട്ടുകാരനായി അവന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി നാം പിശാചിനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യും. ഫഹുവ ലഹു ഖരീൻ, അവൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അവന്റെ നിഴലെന്നോണം പിശാച് സഞ്ചരിക്കുന്നു. വഇന്നഹും ലയസുദ്ദൂനഹും അനിസ്സബീൽ, സത്യപാതയിൽ നിന്ന് നേർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് ആ ദിക്റുമായി വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പിശാച് പിന്തിരിക്കുന്നു, അവൻ പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വയഹ്സബൂന അന്നഹും മുഹ്തദൂൻ, ദിക്റു ചൊല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ദിക്റുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ചില ആളുകൾ, അവരുടെ വിചാരം വയഹ്സബൂൻ, അവര് ധരിക്കുന്നത് അന്നഹും മുഹ്തദൂൻ, ഞങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലാണ്, ഞങ്ങൾ നേരായ വഴിയിലാണ് എന്ന് അവര് ധരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദിക്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടപ്പിറപ്പിയായി നടക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതും പിശാചാണ്. ആ പിശാച അവരെ ദുർവഴികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഖാലല്ലാഹു അസ്സ വജൽ. സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു. നല്ല മഴയാണ്. മഴ വർഷിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, ആത്മവിശുദ്ധി നേടിയെടുക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന സദസ്സാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവ്വദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. മഗ്ഫിറത്തിന്റെ പത്തിൽ നിത്യമാക്കേണ്ടുന്ന ദിക്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയത് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുത്തു തരാൻ ഒരു നിമിത്തമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അപ്പൊ ദിക്റുമായിട്ട് ഇടപെടുകാതെ ജീവിതത്തിൽ ദിക്റില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടപ്പിറപ്പി ആരായിരിക്കും? അവന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന, അവന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന, അവന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരുന്ന ആൾ സാന്നിധ്യം പിശാചായിരിക്കുമെന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച, അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന സുന്നത്തായ ദിക്റുകൾ എത്രത്തോളം നാം നിർവഹിക്കുന്നു എന്നൊരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈമാനും തഖ്വയും ഏറ്റിത്തരട്ടെ. 5 ദിക്റുകൾ പതിവാക്കുന്നവർ, അവർക്ക് ദുനിയാവിലും വിജയമുണ്ട്, ആഖിറത്തിലും വിജയമുണ്ട്. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിക്ർ കുല്ലു അംരിൻ ദീ ബാലിൻ ലം യുബ്ദഅ ബിസ്മില്ലാഹി ഫഹുവ അബ്തർ. ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലണമെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത ഏത് പദ്ധതികളുണ്ടോ ആ പദ്ധതികളെല്ലാം പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കും, അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല. സയ്യിദുനാ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ഹദീസ് നമുക്കറിയാം.
ബിസ്മിയുടെ പുണ്യവും മഹത്വവും നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബിസ്മി എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെടുന്നു, ആ ബിസ്മിയെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. കേവലം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ബിസ്മി, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മിയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, അല്ലെ? ഒന്ന് ബിസ്മി, ചിലപ്പോ അവിടെയും എന്തില്ല, ഈ ബിസ്മി ഇല്ല. ബിസ്മിക്ക് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, ചെറിയ വിശദീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മസീഹ് ബിനു മറിയം, ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബീവിയുടെ മകൻ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. എവിടെയെങ്കിലും രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗികളുടെ ശരീരത്തിലൊന്ന് തടവിയാൽ അവരുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുകയാണ്. ലോകത്തെ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാനലോകത്തേക്ക് അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. ഇന്നലെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ശ്മശാനത്തിന്റെ സമീപത്തിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ശ്മശാന ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ഖബറിടത്തിൽ നിന്ന് ആ ഖബറാളി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വേദനാജനകമായ രംഗം ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കാണുന്നു. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഖബറാളികളുടെ ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുകയാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അള്ളാഹുവേ, ഇയാള് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അള്ളാഹുവിന്റെ വഹി വരുന്നു, ഈസാ നബിയെ, അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് എരുതായ്മകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ദുഷ്പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അയാൾ ചെയ്യാത്ത തോന്നിവാസങ്ങളില്ല. എല്ലാ പേക്കൂത്തുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോബിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ മാത്രമാണ് ഖബറിൽ ലഭിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ആ ശ്മശാനത്തിന്റെ സമീപത്തിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ, ആ ഖബറകത്ത് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആ സഹോദരന്, ഖബറാളിക്ക് ശിക്ഷയതാ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മോചനം ലഭിക്കുന്നു. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവേ, നേരത്തെ നീ ഖബറിൽ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സഹോദരനും ആ ഖബറിന്റെ അദാബിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ്? ഈസാ നബിക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വഹി അറിയിക്കുന്നു, ഈസാ നബിയെ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ അതാ പള്ളി ദർസിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നല്ല മതചിട്ടയുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു. ആ പെണ്ണതാ സ്വന്തം മകനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു വലിയ ആലിമിന്റെ സമീപത്ത് കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥി എപ്പോഴും ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നു. ആ വിദ്യാർത്ഥി വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, കിതാബ് ഓതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ വിദ്യാർത്ഥി ബിസ്മിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ധാരാളം ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നു. ബിസ്മിയിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? റഹ്മാനും റഹീമും എന്ന എന്റെ റഹ്മത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പേരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാരുണ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബിസ്മി ചൊല്ലുന്ന ആ മകൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യനെ, ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവാകുന്ന ഈ മനുഷ്യന് ഖബറകത്ത് നിന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്നത് റഹ്മാനായ എനിക്ക്
റഹീമായ എനിക്ക് യോജിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യന് ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മോചനം നൽകിയത്. റൂഹുല്ലാഹി ഈസ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് വഹി ലഭിച്ച സംഭവം ഹബീബ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അപ്പൊ ബിസ്മി ചൊല്ലുക. ഈ ബിസ്മി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ ബിസ്മി മറന്നുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകരുത്. ബിസ്മി എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലാൻ മറന്നുപോകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് എന്ന്. അതാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത്. വമൻ യഇശ് അൻ ദിക്രി റഹ്മാൻ നുഖയ്യിദ് ലഹു ശൈത്താനൻ ഫഹുവ ലഹു ഖരീൻ. ദിക്റുമായി വിട്ടുനിന്നാൽ അല്ലാഹ് പറയുന്നു, ആ ദിക്റുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവർക്ക് പിശാചിനെ നാം കൂട്ടാളികളാക്കും. അള്ളാഹു പിശാചിന്റെ കൂട്ടാളികളിൽ നിന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ബിസ്മി ചൊല്ലുക. ഇതാണ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു ദിക്ർ. രണ്ടാമത്തെ ദിക്ർ ഏതാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളും എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ പറയണം. നമ്മളെ പതിവാക്കുന്ന ദിക്റുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റു ദിക്റുകളിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുമ്പോ, നല്ല കാര്യങ്ങളെയും സമീപിക്കുമ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ പറയാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അനുഗ്രഹം, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഭക്ഷണം എന്നുള്ളത്. വിശക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ, ഒരു മുസ്ലിം, അവൻ വിശപ്പടക്കിയാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അൽഹംദുലില്ലാ പറയണം. നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് പറയുന്നു, ഇന്നഹു കാന അബ്ദൻ ശകൂറാ. 950 വർഷം അല്ലെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു. 100-ൽ ചുവടെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രം തന്റെ പ്രബോധനം ചെവികൊണ്ടു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ആ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്, ഇന്നഹു കാന അബ്ദൻ ശകൂറാ. നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നന്ദിയുള്ള അള്ളാന്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു അടിമയാണ്. അബ്ദൻ ശകൂർ. മുഫസ്സിറുകൾ പറയുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അൽഹംദുലില്ലാ 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 എന്ന ഈ ദിക്ർ പതിവാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹു അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കും ഈ ദിക്ർ പതിവാക്കാൻ തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മൾ പ്രത്യേകം അൽഹംദുലില്ലാ പറയേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. തിമ്മുന്ന സമയത്ത് അൽഹംദുലില്ലാ പറയണം. തിമ്മിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ. എന്താണത്? തിമ്മിയതിന് ശേഷം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തരുന്നുണ്ട്. എന്തേ? നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു സെക്കൻഡിൽ 62 തവണ ചലിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് നോക്കിയാൽ അതാ ആ അടിയുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും സാധ്യമാണ്. ഒരു മിനിറ്റിൽ 62 തവണ അടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയം, ആ അടിയുടെ ശബ്ദം തിമ്മുന്ന സമയത്ത് നിലച്ചു പോകുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, തിമ്മുന്നത്, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ തുമ്മുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തുമ്മുന്നു, ദുആ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തുമ്മുന്നു. എന്നാൽ ആ ദുആഇനും ആ നിസ്കാരത്തിനും ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. തുമ്മുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തുമ്മിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ പറയണേ. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തുമ്മുന്ന സമയത്ത് അടഞ്ഞുപോകുന്ന, അതേ ചലനമറ്റുപോകുന്ന ഈ ഹൃദയം, ആ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടുപ്പ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് പടച്ച തമ്പുരാൻ തരുന്നു. തിമ്മിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, തുമ്മുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പായത് തിമ്മിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു ഓണാക്കുന്നു. ഇത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ മിടിപ്പ് അങ്ങ്
തുടർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ, തിമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ പറയണേ. സയ്യിദുനാ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി. തുമ്മുന്ന സമയത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ അടയാളാണല്ലോ തുമ്മല്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വലതുകൈ നേരെ മുഖത്തേക്ക് അടച്ചു പിടിക്കണം. തിമ്മുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം തരിമൂക്ക് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മൂക്ക് ഒന്ന് പൊത്തിപ്പിടിക്കണം, വലതുകൈ കൊണ്ടാകണം. കാരണം അത് റഹ്മത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. സയ്യിദുനാ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നാൽ കോട്ടുവായ ഇടുന്നത് അത് പിശാചിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടത് കൈകൊണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലേ? ബ്ലോക്ക് ഇടത്തെ കൈകൊണ്ടാണ്. ഇടത് കൈകൊണ്ട്, ഇടത് കൈയിന്റെ മുൻകൈയിന്റെ പുറംഭാഗം കൊണ്ട് വായ അടച്ചു പിടിക്കണം. പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് കോട്ടുവായ ഇടുന്നത്. അങ്ങനെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് മുൻകൈയിന്റെ പുറംഭാഗം കൊണ്ട് വായ അടച്ചു പിടിക്കുകയും ആ കോട്ടുവായ ഇട്ടുകഴിഞ്ഞ ഉടനെ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യണം. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എത്ര ആളുകളാ അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? വെരി സിമ്പിളാണ് അല്ലേ? ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ? അല്ല. പതിവ് പോലെ ചിലപ്പം ചെല്ലും, ചിലപ്പം നമ്മൾ ചെല്ലൂല. അത് നമ്മൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് സാരമാക്കൂല. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവമെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കണമെന്നാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാ പറയാ. ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ പറയാ. മൂന്നാമത്തെ ദിക്ർ ഏതാണ്? മുസീബത്തുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഇന്നാ ലില്ലാഹി പറയുക. അജബൻ ലിൽ അംരിൽ മുഅ്മിൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം വളരെ അത്ഭുതമാണ്. എന്താ അത്ഭുതം? ഇന്നൽ അംറ കുല്ലുഹു ലഹു ഖൈർ. അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖൈറാണ്. അവനിക്കൊരു നന്മ വന്നാൽ അവൻ അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് വല്ല വിപത്തുകളും സംഭവിച്ചാൽ അവന്റെ നാവിലൂടെ വരുന്നു ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിപ്പോയി. അവൻ അലസത കാണിക്കുന്നില്ല. അവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല. ഇന്നാ ലില്ലാഹി പറഞ്ഞു. അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആ മുസീബത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അവൻ അള്ളാഹിനെ ഓർക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കാലിന്റെ വിരലൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ വെച്ചു കുത്തി, രക്തം പൊട്ടി. ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വെപ്രാളം കാണിക്കാതെ, വേദനയുണ്ട്, അസ്വസ്ഥതകൾ സംസാരിക്കാതെ ആ സമയത്ത് ചെല്ലണം ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞാൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇന്നാ ലില്ലാഹി പതിവാക്കുന്നവർ? അള്ളാഹു ഓർമ്മയോടെ ദിക്റുകൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് നന്മ വരുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ പറയുന്നു. മുസീബത്ത് ഏൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നാ ലില്ലാഹി പറയുന്നു. നന്മയും അതേ വിപത്തുകളും സന്തോഷവും ദുഃഖങ്ങളും മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് ഖൈറാണ്. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദിക്ർ 3 പറഞ്ഞു നമ്മൾ. നാലാമത്തെ ദിക്ർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയാ. പഴയ കാലത്തൊക്കെ അനങ്ങിയാൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നാവിലൂടെ പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇപ്പൊ അതില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാം. ശരി, നാളെ ചെയ്യട്ടോ, റെഡി, അസ്സലാമു അലൈക്കും. സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുന്തോറും ദിക്റുകളൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് അന്യം നിൽക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആരാണ്? ലോകം അടക്കി ഭരിച്ച മഹാനാണ്, പ്രവാചകനാണ്. ആ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു, പടച്ചോനെ എനിക്ക് 100 മക്കളെ തരണം. ആ 100 മക്കളെയും
ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി, അവർക്ക് കായിക പരിശീലനം നൽകി, അവരെ നല്ല കുതിര സവാരിക്കാരാക്കി മാറ്റും ഞാൻ. പക്ഷേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയാൻ മറന്നുപോയി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നത്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അല്ലാഹ് ഉത്തരം കൊടുത്തു. ധാരാളം മക്കളെ കൊടുത്തു. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് 100 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്രം പറയുന്നു. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? 2 ജുമഅക്കാളുണ്ട് അല്ലെ? 100 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്. പക്ഷേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറന്നുപോയതിന്റെ പേരിൽ ആ മക്കളൊന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ വളർന്നില്ല. കുതിര സവാരിക്കാരാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറന്നുപോയി. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് പറയുന്നു സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ വലാ തഖുൽ ലേ വലാ തഖൂലു ഇന്നി ഫായിലുൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ മറന്നോ? വലാ തഖൂലന്ന ലിശൈഇൻ ഇന്നി ഫായിലുൻ ദാലിക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നാളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയണേ. ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പറയുന്നു. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടാനും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ സന്തോഷത്തോടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനും സാധ്യമാവൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ നമ്മൾ പതിവാക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇതേപോലെ ഈ ഇന്നിന്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ഹർഫ് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മാഷാ അല്ലാഹ് എന്നായി. ഇത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഒന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കാരണം കണ്ണെറ്റിയാല് അപകടം വന്നേക്കും. എന്തെങ്കിലും നമുക്കുള്ള നിയമത്തുകളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകൾ വാചാലരാകുമ്പോൾ മാഷാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണേറ് സംഭവിക്കൂല. അൽ ഐനു ഹഖ്ഖുൻ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി. കണ്ണ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകൾ സത്യമാണ്. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ കണ്ണേറ് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ മാഷാ അല്ലാഹ്. അറബികൾ അവരുടെ ഒരു സംസ്കാരം മാഷാ അല്ലാഹ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അൽഹംദുലില്ലയും പറയും, മാഷാ അല്ലാഹയും പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കുള്ള എല്ലാ സമ്പത്തിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നു. അവർക്ക് കണ്ണേറ് ഏൽക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ലേശം പിന്നിലാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിച്ച വെച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധു വന്നിട്ട് വളരെ ഉഷാറാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് മുതൽ അതിങ്ങനെ എന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ താഴെയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പം പറയണം, നാവിലൂടെ വരണം മാഷാ അല്ലാഹ്, ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ഇനി എത്ര നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണെക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല. പടച്ച റബ്ബിന്റെ വേണ്ടുതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരും. ആ വേണ്ടുത ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് തളരും. അള്ളാഹു വളരുന്നവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അമീൻ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ പറയണം. എന്നാലേ നാളെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആപത്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ആഫിയത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ചെയ്താൽ തന്നെ ആ പ്രവർത്തനം ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിലാവുകയുള്ളൂ. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിച്ച് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ദിക്റത്രേ 4. അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ദിക്റും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മറ്റു ദിക്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ ദിക്ർ ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾ? അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. പാപങ്ങൾ വന്നു പോകുമ്പോൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ പറയുക. നാവിലൂടെ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അല്ലാഹുവേ, ഞാനിതാ ദോഷം കേട്ടുപോയി, ദോഷം സംസാരിച്ചു പോയി, ദോഷം കണ്ടുപോയി, ദോഷത്തിലേക്ക് നടന്നുപോയി, ദോഷത്തിൽ സ്പർശിച്ചുപോയി. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ പതിവാക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ദോഷം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതമില്ലാത്ത മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 100 തവണ ദിവസവും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന് ചൊല്ലുകയും ഈ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നിങ്ങൾ പതിവാക്കണേ എന്ന് നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസനുൽ ബസരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങൾ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനാണ്, സൂഫിയാണ്, മഹാനാണ്. ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവലാതി എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കടം എന്താണ്? ഉസ്താദിനോട് വന്ന് പറയുന്നു, ഉസ്താദേ, ആകെ പ്രയാസത്തിലാണ്, വല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്. എന്താണെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രശ്നം? ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്, സമൂഹത്തിന് ഒന്നടങ്കം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. മാസങ്ങളായി മഴ ലഭിച്ചിട്ട് അതേ ഭൂമി വരണ്ടുപോയി, കിണറിൽ വെള്ളമില്ല, കുടിക്കാനും വൃത്തിയാകാനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഒന്നും വെള്ളമില്ല. ഞങ്ങളാകെ പ്രയാസത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് മഴ ലഭിക്കാൻ ദുആ ചെയ്യണം. മഴ ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ദിക്ർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഹസനുൽ ബസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, മോനെ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആ സഹോദരൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത ദിക്റും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഉത്ബോധനം ഉപകരിക്കുമെന്നാണല്ലോ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു വലിയ മഹാന്റെ ചരിത്രം മുഫസ്സിറു മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കൾ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ശൈഖിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ദിക്റ് വാങ്ങണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പോവുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ശൈഖിന്റെ സദസ്സിന്റെ ഓരത്ത് ചെന്നു നിന്നു. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ മഹാൻ എനിക്കൊരു ദിക്റ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ആ ദിക്റ് ചൊല്ലാമല്ലോ, ആ ദിക്റ് ചൊല്ലിയിട്ട് എനിക്ക് നന്നാകാമല്ലോ. പതിവാക്കേണ്ടുന്ന ദിക്റുകൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടക്കുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ദിക്റാണ് ഞാൻ പതിവാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഈ സദസ്സിലില്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരങ്ങളില്ലേ? മഹാനെ കാണാൻ ഒരു വ്യക്തിയതാ യാത്ര തിരിക്കുന്നു. ദിക്ർ ലഭിക്കാനാണ് തന്റെ യാത്ര. ആ മഹാന്റെ സദസ്സിന്റെ ഓരത്ത് ചെന്നങ്ങ് നിന്നു. ദിക്ർ വാങ്ങാനാണല്ലോ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. വല്ലാത്ത ആത്മാർത്ഥതയോടെ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നു. ആ മഹാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ അങ്ങ് പേടി തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നേരെ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടാകും. താജുൽ ഉലമ, അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും അഹ്ലു ബൈത്തും ആ താജുൽ ഉലമയുടെ ജീവിതകാലത്തും അവിടുത്തെ സമീപത്ത് പോയി നിന്നതെങ്ങനെയാണ്? വളരെ ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്നു. ആദരവോടെ തനകുനിച്ച് അങ്ങ് നിൽക്കുന്നു. തങ്ങളെ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചാൽ മാത്രം അങ്ങ് നടന്നു പോകുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ഈ ശൈഖിന്റെ സദസ്സിന്റെ ഓരത്ത് പോയി നിന്നപ്പോൾ ശൈഖദാ തന്റെ സേവകനോട് തനിക്കൊരു ഉള്ളി കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറയുകയാണ്. അൽ ബസ്സൽ, മോനെ, ഒരു ഉള്ളി കൊണ്ടുവാ. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ദിക്ർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി നിന്ന സഹോദരൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി. കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ ഇങ്ങളെ കൽബേഗമെന്നോവർ. എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഈ ആവശ്യം നേരത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഹാൻ എനിക്കൊരു ദിക്ർ തന്നു. അൽ ബസൽ, ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ചെല്ലാൻ തന്ന ദിക്ർ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്.
പെട്ടെന്ന് അതും വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അൽബസൽ 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 എന്ന ദിക്റങ്ങ് ചൊല്ലുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ദിക്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല, ചെല്ലുമ്പോൾ പിഴച്ച ഈ അക്ഷരം, ഈ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോ, അൽബസൽ എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആത്മാർത്ഥതയും അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചുപോയി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അൽബസൽ എന്ന ദിക്റങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു. മനസ്സിലുള്ള ഇഖ്ലാസ് കാരണമാണ് അത് സ്വീകരിച്ചത്. അൽബസൽ എന്നിങ്ങനെ പലതവണ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അയാളങ്ങ് ചൊല്ലി. ആ മനുഷ്യൻ അതാ അൽബസൽ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ പ്രീതി അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം വലിയ മഹാനാവുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം അൽബസൽ എന്ന് കേട്ട ആ ശൈഖ് അവർകൾ പിൽക്കാലത്ത് സമകാലികനായി ഒരു പണ്ഡിതനും ഒരു മഹാനുമുണ്ടെന്ന് വിവരം കേട്ടപ്പോ ആ മഹാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ ശൈഖ് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ അങ്ങ് ബഹുമാനിക്കുന്നു. ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പരിഗണന എനിക്ക് നൽകുന്നത്? അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നിങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ വിലായത്തിന്റെ പദവി ലഭിക്കാനുണ്ടായ കാരണം. നിങ്ങൾ തന്ന അൽബസൽ എന്ന ദിക്റാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയത്, വേറെയൊന്നുമല്ല. അപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഈ മഹാൻ അപ്പോൾ ഒരു പാട്ടുപാടി, എന്റെ അല്ലാഹു അല്ലാഹു ലം യസ്ൽ ഇലല്ലാഹ് അൽബസൽ അൽബസൽ യസിലു ഇലല്ലാഹ്. ഓ മഹാനവർകളെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദിക്റ് തന്നതല്ല, എന്റെ സേവകനോട് ഉള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അത് ദിക്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ നിങ്ങൾ അൽബസൽ എന്നങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ അൽബസൽ എന്നത് അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എത്ര കാലമായി അല്ലാഹു 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 എന്ന ദിക്റ് ചൊല്ലി, പക്ഷേ ലം യസിൽ ഇലല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ മഹോന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ എന്റെ അല്ലാഹ് എന്ന ദിക്റിൽ ആത്മാർത്ഥത കുറഞ്ഞത് കാരണം, ഭക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കാരണം അല്ലാഹ് സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ദിക്റുകൾ, പഠിക്കുന്ന ദിക്റുകൾ നല്ല ഇഖ്ലാസോടുകൂടി അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, റബ്ബ് നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നു. ആ ദാക്കിര്യങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ഹസനുൽ ബസരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മോനെ, മഴ കിട്ടണമെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് ലികുല്ലി വലിൻ ലഹു ഖദമു വഇന്നി. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് മഹാന്മാരെ സമീപിക്കുന്നു. ഔസുൽ ആലം തങ്ങളെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നു, മമ്പറം തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു, മടവൂർ ശൈഖുനാനെ സമീപിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തരട്ടെ. ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് രണ്ടാമൻ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ കടം വീടാൻ വല്ല ദിക്റും നിർദ്ദേശിച്ചു തരണം. ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കോ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിക്കോ, നിന്റെ കടം വീടും. അദ്ദേഹം ആ മഹാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദിക്ർ അങ്ങനുണ്ട്. സ്വയം ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നതും ഏതെങ്കിലും മഹാന്റെ സമീപത്ത് എന്ന് പോയി ആ മഹാൻ ഒരു ആലിം, ഒരു സയ്യിദ് ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മഹാന്റെ സമ്മതപ്രകാരം ചൊല്ലി നമ്മുടെ മർക്കസിലുണ്ട്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സാദാത്തുക്കളൊക്കെ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളാണ്, വലിയ വലിയമാര് പറഞ്ഞു തരുന്ന ദിക്ർ നമ്മളങ്ങ് അവരുടെ സമ്മതപ്രകാരം ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ ഈമാനിനെ മാറ്റുകൂടും. മൂന്നാമതൊരാൾ വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറഞ്ഞു തരണം. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം, ഈ ദിക്റില്ല കൂട്ട.
ഈ മൂന്നാതെ 3 ആവശ്യക്കാർ ഹുസൈന്റെ സ്വന്തം വക പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന് പറയണം. ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ, അവൻ നിങ്ങളുടെ പാപം പുറത്തു തരും എന്ന് മാത്രമല്ല, വയുംദിദുക്കും യുർസിലു സമാ അലൈക്കും മിദ്റാറാ, അങ്ങനെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയാൽ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് മഴ തരും. വയുംദിദുക്കും ബി അംവാലിൻ വബനീൻ, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ അല്ലാഹു പുരോഗതി തരും, സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയാൽ. വബനീൻ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് സന്താനം തരും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിയാൽ. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ആയത്ത് പിമ്പലത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ആ 3 പേർക്കും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം എന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാർ നിർദ്ദേശിച്ചത്. സയ്യിദു താബിഈൻ ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലാഹു അവരെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, ദിക്ർ, ഈ ദിക്ർ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 ദിക്ർ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കാൻ നിദാനമാണ്. 1 ബിസ്മിയാണ്, 2 അൽഹംദുലില്ലാഹ്, 3 ഇന്നാ ലില്ലാഹിയാണ്, 4 ഇൻഷാ അല്ലാഹയാണ്, 5 ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇനി ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാകണം? ഇസ്തിഗ്ഫാറിലൂടെയാകണം. അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ കടന്നു വരണം, ദിക്റുകൾ കടന്നു വരണം. പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, ഉറക്കം എന്നുള്ളത് അല്ലാഹു തരുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. എപ്പോഴാ ഉറങ്ങേണ്ടത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഉറക്കം വർദ്ധിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകൂല, അവന്റെ ആയുസ്സിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവുകയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട നജ്മുദ്ദീൻ ബിൻ ഫഹദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങൾ പറയുന്നതായി നുസ്ഹത്തുൽ ഉയൂൻ എന്ന കിതാബിൽ കാണാം, അന്നൗമു ഫീ അവ്വലിൻ നഹാരി ഐലൂല, സുബ്ഹിക്ക് ശേഷമുള്ള പകലിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഉറക്കം അത് ഐലൂലത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഹിയൽ ഫഖർ, ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. സുബ്ഹിക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങിയാൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവും. വബഅദ സവാലി ഹൈലൂല വഇൻദൽ ളുഹാ ഫൈലൂല, ളുഹാ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയം, ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു ആ ഉയർന്നതിന് ശേഷം, സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഉറക്കം അത് വഹിയൽ ഫുതൂർ, അത് ഒരുപാട് ബറക്കത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. കാരണം ബറക്കത്തുള്ള സമയമാണ്. ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പകലിന്റെ തുടക്കത്തിലും ളുഹായുടെ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ, ആ ഉസ്താദിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്റെ വീട് ഉസ്താദെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുടിരിക്കൽ തീരുമാനിക്കണം, ഉസ്താദ് വന്ന് എന്റെ കുറ്റൂസ ഒന്ന് തുടങ്ങിത്തരണം, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഉസ്താദാണ് ആദ്യമായി കയറേണ്ടത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയം, എന്നാൽ ളുഹാ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കയറാം. അപ്പൊ ളുഹാ ആ സമയം വളരെ ബറക്കത്തുള്ളതാണ്. ആ സമയത്തുള്ള ഉറക്കം ബറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു. വഖബ്ല സവാലി ഖൈലൂല, എന്നാൽ ളുഹർ വാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ്, ഉച്ചക്ക് മുമ്പുള്ള കുറഞ്ഞ സമയം അത് ഖൈലൂലത്താണ്. വഹിയ സിയാദത്തു ഫിൽ അഖ്ലി, ആ സമയത്ത് കുറഞ്ഞ സമയം ഉറങ്ങിയാൽ നല്ല ബുദ്ധി ലഭിക്കും. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ളുഹർ വാങ്കിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് കുറഞ്ഞ സമയം ഉറങ്ങൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട്. ആ ഉറക്കിന്റെ പേരാണ് ഖൈലൂലത്ത്. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു, ആ ഉറക്ക് മുഖേന ബുദ്ധിക്ക് വികാസം ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട, ബുദ്ധി നല്ലോണം വികസിച്ചോളും ഉസ്താദ് വയത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നാളെ മുതൽ ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട. സ്കൂളില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളാണ്ടി ളുഹാ നിസ്കരിച്ച് ഉറങ്ങുക.
അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എന്നാൽ വബഅദ സവാലി ഹൈലൂല, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങൽ ഹൈലൂലത്താണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഹൂലു ബൈനഹു വ ബൈനസ്സലാ, ആ ഉറങ്ങുന്നവന്റെയും നിസ്കാരത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മറ വെച്ചേക്കും. ആ ഉറക്കം മറ സ്ഥാപിക്കും. അടുത്തത് ഏതാ നിസ്കാരോ? അസ്റാണ്. ആ അസ്ർ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടും ളുഹറിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങിയാലെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു. വഫീ ആഖിരിൻ നഹാരി ഗൈലൂല, പകലിന്റെ അവസാന ഭാഗം അസറിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങൽ തൂരിത്തുൽ ഹലാക്, നാശത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കും. അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും, നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും അസറിന്റെ ശേഷമുള്ള ഉറക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഉറക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരൊറ്റ ഉറക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ളുഹർ വാങ്കിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഒരു 10-15 അല്ലെങ്കിൽ ഏറി വന്നാലും അരമണിക്കൂർ സമയം ഉറങ്ങലാണ് ഖൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്കം. ഇന്നലെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, അത് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ ഉറക്കം നമുക്ക് സുന്നത്താണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ സുബഹിക്ക് ശേഷം ആരും ഉറങ്ങണ്ട. ഉറങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞ്? ദാരിദ്ര്യം സംഭവിക്കും. ളുഹാന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയാൽ ബറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടും. ഉച്ചന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങിയാല് നിസ്കാരം ഖളാ ആകും. അസറിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങിയാല് ഹലാക്ക് സംഭവിക്കും, വിപത്തുകളിലേക്കും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. 5 ഉറക്കത്തിൽ ഒരു ഉറക്കം മാത്രം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുക, ഖൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്ക്. പക്ഷേ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇന്ന് ഉറങ്ങണ്ട. അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവിധ ഖൈറുകൾക്കും തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ദിക്റുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ദിക്ർ? നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പറയണം, അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അഹ്യാനാ ബഅദമാ അമാതനാ വഇലൈഹിൻ നുശൂർ. അല്ലാഹുവേ, നീയാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത് തിരിച്ച് ജീവൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, നിനക്ക് സർവസ്തുതിയും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയാകണം ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിക്റോടുകൂടി മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കുന്നു. ഈ ദിക്ർ ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അന്നത്തെ ദിവസം ബറക്കത്തുള്ളതാണ്. അബൂദർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുത്തുനബിയായിരുന്നു, ഇദാ ആവാ ഇലാ ഫിറാശിഹി, ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെന്നാൽ ഖാല, അവിടുന്ന് പറയും, ബിസ്മിക്കല്ലാഹുമ്മ അഹ്യാ വ അമൂതു, ബിസ്മിക്കല്ലാഹുമ്മ അഹ്യാ വ അമൂതു. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മുത്തുനബി ചൊല്ലാറുണ്ട്. വഇദസ്തൈഖല, ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ ഖാല, മുത്തുനബി പറയുന്നു, ചൊല്ലുന്നു, അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അഹ്യാനാ ബഅദമാ അമാതനാ വഇലൈഹിൻ നുശൂർ. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നു. ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, ആയിഷ ഉമ്മയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മക്കളെ, മാ മിൻ അബ്ദിൻ യഖൂലു ഇൻദ റദ്ദില്ലാഹി തആല റൂഹഹു, ഒരു അടിമ രാവിലെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവിനെ അള്ളാഹു അവനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ റൂഹിനെ അവനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു എന്ന ഈ ദിക്റങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ ഇല്ലാ ഗഫറല്ലാഹു തആല ദുനൂബഹു, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ ദോഷങ്ങളും റബ്ബ് അവനിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു. വലൗ കാനത് മിസ്ല സബദിൽ ബഹരി, സമുദ്രത്തിലെ നിരകൾ എത്രയുണ്ടോ അത്ര കണ്ട്, സമുദ്രത്തിലെ നിരകൾ എത്രയുണ്ടോ, തിരമാലകൾ എത്രയുണ്ടോ
അത്ര കണ്ട് അവന്റെ പാപങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹ്യി വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ സർവ്വദോഷവും റബ്ബ് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ കഴിയണം. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ദിക്റുകൾ ഇങ്ങനെ ശീലിക്കുക, പിശാചിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദൂരത്താക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ്, യഅഖിദു ശൈത്താനു അലാ ഖാഫിയതി റഅസി അഹദിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പിരടിയിൽ പിശാച് കെട്ടിയിടുന്നുണ്ട്, ഓരോ കെട്ടുവെക്കുന്നു. ഇദാ ഹുവ നായിമുൻ സലാസ ഉഖദാ, ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പെരടിയിൽ പിശാച് 3 തവണ കെട്ടുന്നു. യളിബു അലാ കുല്ലി ഉഖദത്തിൻ മകാനഹാ, ഓരോ കെട്ടിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് അവൻ 3 തവണ അടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്നു, അലൈക ലൈലുൻ തവീൽ, മോനെ ഇനിയും ഉണ്ട് സമയം, ഫർഖുദ്, അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിക്കോ. അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കിയാൽ പിശാച് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ, ആ പിശാചിന്റെ അടിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ സമയം, കുറച്ചും കൂടി കടക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവിടെ കിടക്കുന്നു. പിശാചാണ് പറയുന്നത്, അലൈക ലൈലുൻ തവീലുൻ ഫർഖുദ്, സമയമുണ്ട്, ഉറങ്ങിക്കോ മോനെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഫനിസ്തൈഖദ വദക്കറല്ലാഹ തആല ഇൻഹല്ലത് ഉഖദാ, പിശാചിന്റെ ദുർബോധനത്തിന് വഴങ്ങാതെ അവൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് അവൻ അല്ലാഹുവിന് ദിക്ർ ചൊല്ലി, അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അഹ്യാനാ ബഅദമാ മാതനാ വഇലൈഹിൻ നുശൂർ എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹ്യി വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ എന്ന ദിക്റും കൂടി ചെല്ലുമ്പോ ഇൻഹല്ലത്ത് ഉഖദാ, പിശാചിന്റെ 3-ൽ 1-ാമത്തെ കെട്ടങ്ങ് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഫഇൻ തവല്ലഅ, ദിക്ർ ചൊല്ലി എഴുന്നേറ്റു, അവൻ നടന്നുപോയി വുളു എടുത്താൽ ഇൻഹല്ലത്ത് ഉഖദാ, അവന്റെ വുളുയിലൂടെ 2-ാമത്തെ കെട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഫഇൻ സല്ലാ, അവൻ പോയി അവൻ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു, അവൻ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ ഇൻഹല്ലത്ത് ഉഖദഹു കുല്ലുഹാ, എല്ലാ കെട്ടുകളും 3 കെട്ടുകളും അഴിഞ്ഞു പോകും. ഫഅസ്ബഹ നശീതൻ തയ്യിബൻ നഫ്സി, നല്ല ആരോഗ്യവാനാൽ, നല്ല ഉന്മേഷവാനായി അവൻ നേരം പുലരും. ഇങ്ങനെ ദിക്ർ ചൊല്ലി വുദു എടുത്ത് നിസ്കരിച്ച് പ്രഭാതത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ അവനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകും, അവനിക്ക് ഉന്മേഷമുണ്ടാകും. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വഇല്ല, ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ വുദു എടുത്ത് നിസ്കാരം ഒന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ അസ്ബഹ ഖബീസൻ നഫ്സി കസ്ലാൻ, അവൻ ആ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുന്നത് മടിയനായിട്ടാണ്, അനാരോഗ്യമുണ്ടായിട്ടാണെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹു ആരോഗ്യത്തോടെ എല്ലാ ദിവസവും ഉന്മേഷത്തോടെ പ്രഭാതത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, അപ്പോ ഉറക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണരുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സുബ്ഹ് മുതൽ ളുഹാ വരെ, അഥവാ സുബ്ഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ളുഹാന്റെ സമയം വരെ ആരെങ്കിലും ഖുർആൻ പാരായണത്തിലും ദിക്റുകളിലുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓഫർ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഫലഹു ഹജ്ജത്തും മഖ്ബൂല വ ഉംറത്തും മബ്റൂറ, മഖ്ബൂലത്തായ ഒരു ഹജ്ജിന്റെയും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഉംറയുടെയും പ്രതിഫലം അല്ലാഹു അവനിക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് സയ്യിദുനാ വ ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു നമ്മളെ സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ. അപ്പൊ സുബഹിക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങാതെ ദിക്റുകൾ ചെല്ലുക, ഖുർആൻ ഓതുക,
ഇങ്ങനെ ളുഹാന്റെ സമയം വരെ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടിയാൽ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തരുന്നത് ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമാണ്. ഇപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോകണമെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കണം അല്ലേ? ഒരു ഉംറയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എത്ര 10,000 ചെലവഴിക്കണം? ആരോഗ്യം എത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം? സൗകര്യങ്ങൾ എത്ര ക്രമീകരിക്കണം? സഹോദരിമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കുറുക്കു വഴികളിലൂടെ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ, ഉംറയുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ഉത്സാഹിക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിന്റെ തൊട്ടുശേഷം സലാം വീട്ടിയാൽ 10 തവണ ചൊല്ലണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലാ ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹ്യി വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൃത്യമായി ഉപദേശിക്കുന്നു. മൻ ഖാല, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, ഫീ ദുബരി സ്വലാത്തി സുബ്ഹി, സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ, വഹുവ താനിൻ റിജ്ലൈ ഖബ്ല അൻ യതകല്ലമ, സലാം വീട്ടിയ അതേ ഇരുത്തം ഇരുന്ന് അനങ്ങരുത്, കാല് നീട്ടിവെക്കരുത്, അത്തഹിയ്യാത്തിൽ ഇരുന്ന് അതേ ഇരുത്തത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ഖബ്ല അൻ യതകല്ലമ, വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ 10 തവണ ഈ ദിക്റങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ കുതിബ ലഹു അശ്റു ഹസനാത്ത്, അവനിക്ക് അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് 10 നന്മകളാണ്. വമുഹിയ അൻഹു അശ്റു സയ്യാത്ത്, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച 10 പാപങ്ങളെ അല്ലാഹു മായിച്ചു കളയുന്നു. വറുഫിയ ലഹു അശ്റു ദറജാത്ത്, 10 പദവികളെ അല്ലാഹു പരലോകത്തെ അവനിക്ക് ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നു. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വകാന യൗമഹു ദാലിക ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലാ ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹ്യി വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. സുബഹിക്ക് പിറകെ 10 തവണ ചൊല്ലിയ അന്നത്തെ ദിവസം ഫീ ഹിർസിൻ മിൻ കുല്ലി മക്റൂഹ്, ഒരു ആപത്തും അവനെ ഏൽക്കുകയില്ല. അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ്. വഹുരിസ മിനശ് ശൈത്വാൻ, പിശാചിന്റെ ദുർബോധനത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ കണിവലകളിൽ നിന്നും അവൻ മോചിതനായി. വലം യുത്ബഅ ബിദംബിൻ അൻ യുദ്രികഹു ഫീ ദാലിക്കൽ യൗമി ഇല്ല ശിർക ബില്ലാഹ്, അന്നത്തെ ദിവസം പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ അവനിക്ക് കഴിയുന്നു. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് നേരം പുലരുമ്പോ, പടച്ചോനെ, എന്റെ ഈ കിടപ്പുറയിലേക്ക് തന്നെ ഇന്ന് പ്രദോഷമാകുന്ന സമയത്ത്, രാത്രി സമയം എനിക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട്, ഈ പകലിൽ എനിക്കൊരു ആപത്തും ഏൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ടോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, സുബഹിക്ക് ശേഷം കാല് അനക്കാതെ അത്തഹിയ്യാത്തിന്റെ ഇരുത്തത്തിൽ, അതേ ഇരുത്തത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാതെ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലാ ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹ്യി വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ 10 തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഉറങ്ങാതെ മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെല്ലണം. അല്ലാഹു ആ നല്ല സുമനസ്സിന്റെ ഉടമകളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തിമാറാകട്ടെ. ഈ ദിക്റിന് ശേഷം വേറെ ഒരു ദിക്റും കൂടിയുണ്ടല്ലോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ ഇതും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഹദീസിലൂടെ. ഇദൻ സറഫ്ത മിൻ സ്വലാത്തിൽ മഗ്രിബി, ആരോടാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്? സ്വഹാബി വര്യനോടാണ്. മുസ്ലിം ഇബ്നുൽ ഹാരിസ് അത്തമീമി സ്വഹാബിയിൽ ജലീൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഈ സ്വഹാബിയോടാണ് പറയുന്നത്, മോനെ, നീ മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ ഖുൽ, നീ പറയണം, അല്ലാഹുമ്മ അജിർനീ മിനന്നാർ, അല്ലാഹുമ്മ അജിർനീ മിനന്നാർ 7 മറാത്തിൻ. എത്ര തവണ പറയണം? 7 തവണ പറയണം. فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك, മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ 7 തവണ അല്ലാഹുമ്മ അജിർനീ മിനന്നാർ എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലി അന്നത്തെ ദിവസം നീ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടിയാൽ, ഒരുപക്ഷേ ആ രാത്രിയിൽ നിനക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ, കുതിബ ലക ജിവാറും മിൻഹാ,
ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മോചനം ഉറപ്പാണ്. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. നരകത്ത് കടക്കുന്നു പേടിക്കണ്ട. മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം ഈ 7 തവണ ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, വൈദാ സല്ലൈത സുബ്ഹ, സുബ്ഹും നീ നിസ്കരിച്ചാൽ വഖുൽ കദാലിക അല്ലാഹുമ്മ അജിർനി മിനന്നാർ എന്ന് 7 തവണ നീ പറയുന്നുവെങ്കിൽ, ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ, ഫഇന്നക ഇൻ മുത്തമിൻ യൗമിക, ആ പകലിൽ നീ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കുതിബലക ജിമാറും മിൻഹാ, നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നിനക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇന്നത്തെ സുബഹിക്ക് ശേഷം ആരുണ്ട് ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയത്? ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന്റെ മുമ്പ് ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ്, നരകമോചനം ഉറപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഈ വിനീതന്റെ ശനിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു സഹോദരി കുറ്റിക്കാട്ടൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉമർ ഹാജി ആ മഹദിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീറ്റ് എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, ആ മാന്യ മഹദിക്ക് ഖബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. നല്ല റാഹത്തുള്ള ഒരു മരണം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി അന്ന് പകല് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നരകത്തെ പേടിക്കണ്ട. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി അന്നത്തെ രാത്രി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നരകം നമുക്കുണ്ടാകൂല. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗാവകാശികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓഫറാണ്. പിന്നെ ആരാ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഫർ തരാൻ അർഹതയുള്ള ആളുള്ളത്? മുത്തുനബി അല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക, ഇത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മൻ ഖാല ഹീന യുസ്ബിഹു വഹീന യുംസി, നേരം പുലരുമ്പോൾ ഒരാൾ ചൊല്ലി, വഹീന യുംസി, നേരം വൈകുന്നേരം ആകുന്ന സമയത്തും ചൊല്ലി, സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അദീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ 100 മറത്തിൻ 100 തവണ ചൊല്ലിയാൽ ലം യഅതി അഹദു യൗമൽ ഖിയാമ, അന്ത്യനാളിൽ ഒരാളും വരുന്നില്ല, ബിഅഫ്ളല, ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രതിഫലവുമായിട്ട്, മിമ്മാ ജാഅ ബിഹി, ഇവൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിഫലവുമായിട്ട് ആരും ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വരൂല. 100 തവണ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയാൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും, ഇല്ലാ അഹദുൻ, ഒരാള് മാത്രമേ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഇവനെ പോലെ വരുന്നുള്ളൂ. ഖാല മിസ്ലമാ ഖാല ഔസാ, 100 അല്ലെങ്കിൽ 100-നേക്കാൾ കൂടുതലോ തസ്ബീഹ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇവനെ പോലെ ചൊല്ലിയവരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് മാത്രമേ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഇവൻ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രതിഫലവുമായി പരലോകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. സഹോദരിമാരെ, ചെല്ലാൻ നമ്മൾ മനസ്സുവച്ചാൽ കഴിയും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രാവിലെ ഒരു 50 തവണ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, വൈകുന്നേരവും ഒരു 50 തവണ ചൊല്ലിയാൽ ദിവസവും 100 തവണയായില്ലേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാ കിറാം പറയുന്നു, അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഖുബൈബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളാണ്, ഖറജ്നാ ഫീ ലൈലത്തി മത്റിൻ, നല്ല മഴയുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, വളുൽമത്തിൻ ശദീദാ, നല്ല ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയായിരുന്നു, തീരെ നിലാവില്ലാത്ത രാത്രിയായിരുന്നു. നത്ലുബുൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത്. ലിയുസല്ലിയ ലനാ, ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിച്ചു തരാൻ ഇമാമ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത്. ഫഅദ്റക്നാ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് തങ്ങളെ എത്തിച്ചു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഫഖാല, ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയിൽ, മഴ കോരിത്തരിക്കുന്ന മഴയുള്ള രാത്രിയിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചു, കുൽ ഫലം അഖുൽ ശൈആ, ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല.
സുമ്മ ഖാല പിന്നെയും മുത്തുനബി പറഞ്ഞു ഖുൽ പറയണം ഓതണം ഫലമ്മ ഖുൽ ശൈആ നിങ്ങളൊന്നും ഓതിയില്ല സുമ്മ ഖാല ഖുൽ മൂന്നാമതും മുത്തുനബി പറയാൻ പറഞ്ഞു ഓതാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഫഖുൽതു അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഹുബൈബ് തങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു യാ റസൂലല്ലാഹ് മാ അഖൂൽ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണ് ഓതേണ്ടത് നബിയേ ഖാല ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് വൽ മുഅവ്വിദത്തൈനി ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മോദനേ ഹീന തുംസി നീ നേരം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ വഹീന തുസ്ബിഹു നീ നേരം പുലരുമ്പോഴും സലാസ മർറാത്ത് ഓരോ സൂറത്തുകളും 3 വീതമങ്ങ് ഓതിക്കോളൂ എന്നാൽ തക്ഫീക മിൻ കുല്ലി ശൈ തക്ഫീക മിൻ കുല്ലി ശൈ ഒരു വിപത്തും നിനക്ക് എത്തുകയില്ല ഒരു ആക്സിഡന്റും നിനക്ക് എത്തുകയില്ല ഒരു വേദനയും നിനക്ക് ഏൽക്കുകയില്ല സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും നിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിനക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകും ഈ സൂറത്തുകൾ രാവിലെ 3 തവണ ഓരോന്നും ഓതിയാൽ വൈകുന്നേരവും 3 തവണ ഓതിയാൽ എന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഇന്നത്തെ പോലെ ഗതാഗത സൗകര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വഴിവിളക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് രാത്രി മുത്തുനബിനെയും അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോ ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയല്ലേ തേള് കുത്തണ്ട പാമ്പ് കടിക്കണ്ട ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ അതൊന്നും സംഭവിക്കൂല. സയ്യിദുനാ വ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, ഒരു സഹാബി വര്യനെ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത് ജാഅ റജുലുൻ ഇല നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുത്തുനബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഒരാൾ വരുന്നു. ഫഖാല അദ്ദേഹം പറയുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ് മാ ലഖീതു മിൻ അഖറബിൻ ലദഗത്നിൽ ബാരിഹ, എന്നെ ഇതുവരെ കാണാതിരുന്നത് എന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി തേളുകുത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയെ. ഖാല ഈ സംഭവം മുത്തുനബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അമാലോ ഖുൽതഹീന അംസൈത, ഓ മോനെ നീ നേരം വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നീ ചൊല്ലിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തഅമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്, അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തഅമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് എന്ന ദിക്ർ നീ ചൊല്ലിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലം തളുറക, നിനക്ക് ആ തേള് കുത്തുമായിരുന്നില്ല, ആ തേള് നിന്നെ കുത്തുമായിരുന്നില്ല. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഇതുപോലെ അഊദു ബില്ലാഹി അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തഅമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് എന്ന ദിക്ർ പോലെ തന്നെ നാം ചൊല്ലേണ്ടുന്ന വേറെ ഒരു ദിക്റുണ്ട്. അത് ഏതാണ്? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു മാമിൻ അബ്ദിൻ യഖൂലു ഫീ സബാഹിൻ കുല്ല യൗമിൻ വമസാഇൻ കുല്ല ലൈല, എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ, എല്ലാ പ്രദോഷത്തിലും ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യളുറു മാ ഇസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. ഈ ദിക്ർ 3 മർറാത്തിൻ 3 തവണയാണ് ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ ഇല്ലാ ലം യളുറുഹു ശൈഉൻ, ഒരു വസ്തും അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല, വേദനിപ്പിക്കൂല, തടസ്സപ്പെടുത്തൂല. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരു ദിക്റും കൂടി അതിലേക്ക്, ഹദ്ദാദിലെ ദിക്റാണല്ലോ, ആ ദിക്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഈ 3 ദിക്റും നമ്മൾ പതിവാക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മൻ ഖാല ഹീന യുംസി റളീതു ബില്ലാഹി റബ്ബ വബിൽ ഇസ്ലാമി ദീന വബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയ ഖാന ഹഖൻ അലല്ലാഹി തആല അൻ യുർളിയഹു. വൈകുന്നേര സമയത്ത് റളീനാ ബില്ലാഹി റബ്ബൻ വബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ വബി മുഹമ്മദിൻ നബിയ, ഈ ദിക്ർ 3 തവണ ചൊല്ലിയാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു കാന ഹഖൻ അലല്ലാഹ്,
അല്ലാഹു ഏറ്റെടുക്കുന്നു അയ്യുർലിയഹു, അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അവനെ അല്ലാഹ് സന്തോഷിപ്പിക്കും, റബ്ബ് അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി അവൻ ആശിക്കുന്നതൊക്കെ, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ദിക്റിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. സയ്യിദുന ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരിമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ദിക്റുകളിൽ മുന്നേറാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഉത്സാഹം കാണിക്കുക, മറന്നു പോകാതെ. ഇപ്പോ വുളൂ, ആ വുളൂഇൽ ദിക്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ അത് ചെല്ലുന്നവരുണ്ട്? മുൻകൈ കഴുകുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലണം, ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലണം, മൂന്നാമത് പറയണം അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ജഅലൽ മാഅ തഹൂറാ. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു, ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നതോടൊപ്പം മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ദിക്റുണ്ട്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ പതിവാക്കിയ ദിക്റാണ്. കൈ കഴുകുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, വുളൂഇൽ ഒരു മുഅ്മിൻ ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങൾ കഴുകുന്നുണ്ടോ ആ കഴുകുന്നതിനെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. മുൻകൈ കഴുകുന്നു, എന്തിനാണതെന്നറിയുമോ? സ്വർഗത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം എടുക്കാനാണ്, കഴിക്കാനാണ്. എന്തിനാണ് വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കുന്നത്? ആ ഭക്ഷണം രുചിക്കാൻ വായ വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റിച്ചേറ്റുന്നത്? സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാനാണ്. എന്തിനാണ് മുഖം കഴുകുന്നത്? സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് പടച്ചറബിനെ കാണുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാഹ് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനാണ് അവൻ വുളൂഇൽ മുഖം കഴുകുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തിനാണ് കൈമുട്ടുകൾ കഴുകുന്നത്? രണ്ട് കൈകൾ കഴുകുന്നത് എന്തിനാണ്? സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനാണ്. എന്തിനാണ് അവൻ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ചുരുങ്ങിയത് 5 തവണ അവൻ വുളു എടുക്കുമ്പോ അവന്റെ കാലുകൾ 3 തവണ വീതം കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നത്? സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാണ്. ഇങ്ങനെ വുളുഇൽ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വുളു എടുക്കുന്ന മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ചില ദിക്റുകൾ ചൊല്ലണം. ആ ദിക്ർ എന്താണെന്നറിയുമോ? ബിസ്മി ചൊല്ലി, അതിനുശേഷം അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ജഅലൽ മാഅ തഹൂറാ എന്ന ദിക്റും ചൊല്ലി, ഷഹാദത്ത് കലിമയും ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം അതേ വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയണം, അല്ലാഹുമ്മ സ്ഖിനീ മിൻ ഹൗദി നബിയിക സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കഇസ്സൻ ലാ അൽമഉ ബഅദഹു അബദാ. പടച്ചോനെ, ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നിനക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വുളു എടുക്കുന്നത്. ആ വുളുഇൽ ഞാനിതാ എന്റെ വായ വൃത്തിയാക്കുന്നു. അല്ലാഹ്, ഈ വായ കൊണ്ട് എനിക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുമ്പോ അല്ലാഹുമ്മ സ്ഖിനീ മിൻ ഹൗദി നബിയിക സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിന്റെ പ്രവാചകർ മുത്തുനബിയുടെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു ചെറിയ കോപ്പ തന്നാൽ മതി അല്ലാഹ്, ഒരു കോപ്പ അങ്ങ് കുടിക്കേണ്ട താമസം. ലാ അൽമഉ ബഅദഹു അബദാ, ഒരു കാലത്തും പിന്നെ ദാഹിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഈ ഹൗദുൽ കൗസർ എനിക്ക് തരണേ അല്ലാഹ് എന്ന് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ വുളു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വായയിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലണം, പറയണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു, സലഫു സാലിഹീങ്ങളുടെ പതിവായിരുന്നു. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. വയഖൂലു ഇൻദൽ ഇസ്തിൻശാഖി, മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്നത് മൂക്കിൽ വെള്ളം മണപ്പിക്കലാണ്. മൂക്കിൽ വെള്ളം 2 വിരലുകളെടുത്ത് മണപ്പിക്കൽ സുന്നത്തില്ല. ഒരു കിതാബുകളിലും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ഇസ്തിൻശാഖാണ്. വായിൽ വെള്ളം എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം കയറ്റണം. വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊപ്പിളിച്ചതിന് ശേഷം മൂക്കിലെ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റണം. ഇതാണ് സുന്നത്ത്.
മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റിയിട്ട് ചീറ്റുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ പറയണം, അല്ലാഹുവേ, ഞാനിതാ എന്റെ മൂക്ക് വൃത്തിയാക്കിയത് എന്തിനാണ്? അല്ലാഹുമ്മ ലാ തഹ്രിംനീ റായിഹത നഈമിക വജന്നാതിക. പടച്ചോനെ, നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ എന്നെ നീ നിഷിദ്ധമാക്കല്ല അല്ലാ. ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം, സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാനാണ്, ആ സുഗന്ധം മണക്കാനാണ് എന്റെ മൂക്ക് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുമ്മ ലാ തഹ്രിംനീ റായിഹത നഈമിക വജന്നതിക, നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം എനിക്ക് ഹറാമാക്കല്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വയഖൂലു ഇൻദ ഗസ്ലിൽ വജ്ഹ്, മുഖം കഴുകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ഒരു ദിക്റുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ദിക്റ്? അല്ലാഹുമ്മ ബയ്യിദ് വജ്ഹി യൗമ തബയല്ലു വുജൂഹുൻ വതസ്വദ്ദു വുജൂഹ്. അല്ലാഹുവേ, മഹ്ശറ ലോകത്ത് ചില ആളുകളുടെ മുഖം വെളുക്കുന്നു, ചില ആളുകളുടെ മുഖം കറുക്കുന്നു. അല്ലാ, ആ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹുമ്മ ബയ്യിദ് വജ്ഹി, വുളു എടുക്കുമ്പം 3 തവണ എല്ലാ അതിർത്തികളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മുഖം മുഴുവനും ഞാനിതാ കഴുകുന്നു, ഞാൻ വൃത്തിയാക്കുന്നു. അല്ലാ, മുഖം വെളുക്കുന്ന ദിവസം, മുഖങ്ങൾ കറുക്കുന്ന ദിവസം, നാളെ മഹ്ശറ ലോകത്ത് അല്ലാഹുമ്മ ബയ്യിദ് വജ്ഹി, എന്റെ മുഖം നീ വെളുപ്പിക്കണേ അല്ലാ, എന്റെ മുഖത്ത് നീ പ്രകാശം തരണേ അല്ലാ എന്ന് മുഖം കഴുകുമ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അല്ലാഹു ആ മഹ്ശറയിൽ മുഖം പ്രകാശിക്കുന്നവരായി വിളിക്കപ്പെടുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. എന്റെ ഉമ്മത്ത്, എന്റെ സമുദായം, അവര് വിളിക്കപ്പെടും ഉർറൻ മുഹജ്ജലീൻ, മുഖവും കൈകാലുകളും പ്രകാശിക്കുന്നവരെ എന്നാണ് മഹ്ശറയിൽ. നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, വുളു കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന, ആദാബുകളൊക്കെ പാലിച്ച് വുളു എടുക്കുന്ന, ദിക്റുകളും ദുആകളൊക്കെ നടത്തി വുളു എടുക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ നാളെ പരലോകത്ത് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ആ മഹ്ശറയില് നമ്മുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ വെളുക്കണമെങ്കിൽ മുഖം കഴുകും മനസ്സിലൊരു കരുത്തുണ്ടാകണം. പടച്ചോനെ, ഞാൻ വുളു എടുക്കാണ്, എന്റെ മുഖം ഞാൻ കഴുകുന്നത് മഹ്ശറയിൽ ഈ മുഖം പ്രകാശിക്കാനാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ മുഖം കഴുകുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വയഖൂലു ഇൻദ ഗസ്ലിൽ യദൈനി, 2 കൈകൾ കഴുകുമ്പോൾ അവൻ പറയണം, എന്തിനാണ് നിന്റെ വലതുകൈ കഴുകുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇടതുകൈ കഴുകുന്നത്? അല്ലാഹുമ്മ അഅ്തിനി കിതാബി ബിയമീനി. പടച്ചോനെ, സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ കാരണം നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ എന്റെ കിതാബ് നീ, അല്ലാഹുമ്മ അഅ്തിനി കിതാബി, എന്റെ കിതാബ് നീ നൽകേണ്ടത് ബിയമീനി. ഞാൻ ആദ്യം 3 തവണ വുളു എടുക്കുമ്പം കഴുകുന്നത് എന്റെ വലതു കയ്യാ. ഈ കയ്യിൽ എന്റെ കിതാബ് തരണേ എന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അല്ലാഹുമ്മ ലാ തുഅ്തിനി കിതാബി ബിശിമാലി, പടച്ചോനെ, എന്റെ ഇടത് കൈക്ക് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു, ഈ ഇടത്തെ കയ്യില് എന്റെ കിതാബ് തരല്ലേ അല്ലാ. കൈ മുട്ട് ഉൾപ്പെടെ കഴുകുമ്പോൾ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് ഉപദേശിക്കുന്നു. വയഖൂലു ഇൻദ റഅസി ഇൻദ മസ്ഹിർ റഅസി, അതേ, തല തടവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നറിയുമോ? എന്താണ് ചൊല്ലേണ്ടതെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുമ്മ ഹർരിം ശഅരി വബശരി അലന്നാർ. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ തലയിലിതാ ഒരുപാട് മുടിയുണ്ടല്ലോ. അല്ലാ, എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് തൊലിയുണ്ടല്ലോ. ഈ
മുടിയും തൊലിയും. അല്ലാഹുമ്മ ഹർരിം ശഅരി, എന്റെ മുടി നീ ഹറാമാക്കണം. വബശരി, എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള തൊലികൾ നീ ഹറാമാക്കണം. അലന്നാർ, നരകത്തിന്റെ മേലിൽ നീ ഹറാമാക്കണം എന്ന് പറയണം. وَأَظِلَّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ. അല്ലാഹുവേ, നാളെ അർശിന്റെ തണലല്ലാതെ വേറെ തണലില്ലാത്ത ദിവസമുണ്ട് മഹ്ശറിൽ. എന്റെ തലയിതാ ഞാൻ തടവുന്നു. അല്പം കഴുകൽ ഫർളാണെങ്കിലും തല മുഴുവനും തടവുക എന്ന സുന്നത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നു. എന്തിനാണിത്? മഹ്ശറിൽ എനിക്ക് അർശിന്റെ തണല് ലഭിക്കാനാ. ആ തണല് ലഭിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. വയഖൂലു ഇൻദ മസ്ഇൽ ഉദ്നൈനി, രണ്ട് ചെവികൾ തടവുമ്പോൾ. വയഖൂലു ഇൻദ ഗസ്ലിൽ റിജ്ലൈ, വയഖൂലു ഇൻദ മസ്ഇൽ ഉദ്നൈനി, രണ്ട് ചെവികൾ തടവുമ്പോൾ അവൻ പറയണം, അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനി മിനല്ലദീന യസ്തമിഊനൽ ഖൗല ഫയത്തബിഊന അഹ്സനഹു. അല്ലാഹുവേ, റമളാൻ വന്നപ്പോ എത്ര ഉപദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, എത്ര ക്ലാസുകളാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, എത്ര ഖുർആൻ ഉദ്ധരണികളും എത്ര ഹദീസ് വചനങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതാ എന്റെ ചെവി തടവുന്നു അല്ലാഹ്. ഈ ചെവി തടവുന്നത് എന്തിനാണ്? നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനാണ്. എന്നിട്ട് നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് അല്ലാഹ്. വയഖൂലു ഇൻദ ഗസ്ലിൽ റിജ്ലൈനി, രണ്ട് കാലുകൾ കഴുകുന്ന സമയത്ത് അവൻ പറയണം, അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത് ഖദമി അലസ് സിറാത്ത്. പടച്ചോനെ, നാളെ അതാ സിറാത്ത് പാലമുണ്ട്. ആ പാലത്തിങ്കലിലൂടെ നടക്കാൻ പറയുമ്പോ ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ കാലിടറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണൊരു സഹാബി വരുന്നു. പുണ്യമദീനയിലേക്കല്ലേ വരുന്നത്. സഹോദരിമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, ആ റൗളയിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മുഹമ്മദുൽ അത്തബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ വന്നിട്ടൊരു പാട്ടുപാടി. ആ പാട്ട് മദീനത്തെ റൗളയുടെ ചുമരിന്റെ മുകളിൽ ഇന്നും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കാണാനും വായിക്കാനും സാധ്യമാണ്. എന്താണ് അയാള് പാട്ടുപാടുന്നത്? യാ ഖൈറ മൻദൂഫീനത ബിൽഖാഇ അളുമഹു ഫതാബ മിൻ തീബിഹിന്നൽ ഖാഉ വല്ലകമു നഫ്സി ഫിദാഉൽ ലിഖബീരിൻ അൻത സകിനുഹു അല്ലാഹ് ഫീഹിൽ അഫാഫു വഫീഹിൽ ജൂദു വൽ കറമു അൻത അശ്ശഫീഉൽ ലദീ തുർജാ ശഫാഅതുഹു അല സിറാത്തി ഇദാ മാ സല്ലത്തിൽ ഖദമു. പാട്ടിലൂടെ അയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, നബിയേ, ഞാൻ അവിടുത്തെ തിരുമുമ്പിൽ വന്നത് അവിടുത്തെ റെക്കമെൻഡ് ചോദിക്കാനാണ്, അവിടുത്തെ ശുപാർശ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവിടുത്തെ ശുപാർശ എനിക്ക് എപ്പോഴാ വേണ്ടതെന്നറിയുമോ നബിയേ? അല സിറാത്തി ഇദാ മാ സല്ലത്തിൽ ഖദമു. സിറാത്ത് പാലത്തിങ്കൽ എന്റെ കാലിടറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഹബീബ് അവിടുന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ഹബീബ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വുദു എടുക്കുമ്പം കാല് കഴുകുമ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ, അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത് ഖദമീ. പോകാതെ സ്വർഗപ്രവേശനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരിമാരെ, ഇന്ന് തൽക്കാലം സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ദിക്റ് ചൊല്ലണം, ആ ദിക്റ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ അവരേത് സമയവും അവർ ദിക്റ് ചൊല്ലുന്നു. ഖലായിൽ പോകുമ്പോൾ, ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇടതുകാലം ഉന്തിക്കണം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനൽ ഖുബസി വൽ ഖബായിദി ദിക്റ് ചൊല്ലണം. മദ്രസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ, എന്തേ നമ്മൾ പതിവാക്കാത്തത്, ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാത്തത്?
ആദ്യമായി നമ്മൾ ഓതിവച്ച ആയത്തിൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ കൂടെ പിറപ്പ് പിശാചാണ്. അല്ലാഹു പിശാചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം തരട്ടെ. അപ്പൊ ദിക്റുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കണം. കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ദിന്നൂനിൽ മിസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന മാനാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വലിയ സൂഫിയാണ്. ഒരു വഴിയിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു വഴിയിൽ നിന്നൊരു സാധുവായ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനങ്ങ് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ആ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോടൊന്ന് സലാം പറയണം, കൈ കൊടുക്കണം, ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്കാരം തീരുവോളം ദിന്നൂനിൽ മിസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ നിൽക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കുറെ നേരം നിന്നു. അദ്ദേഹം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടുന്നു. സലാം പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും. സലാം മടക്കുന്നില്ല. പിന്നെയും പറഞ്ഞു സലാം, പിന്നെയും പറഞ്ഞു സലാം. ദിന്നൂനിൽ മിസ്രി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ മനുഷ്യനതാ മണലാണ്, മണലിൽ വെച്ചാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത്. മണലിൽ കൈകൊണ്ട് എഴുതി കൊടുക്കുന്നു, വഅലൈക്കുമുസ്സലാം. സലാം മണലിൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടാണ്, എഴുത്തിലൂടെയാണ് സലാം മടക്കുന്നത്. ദിന്നൂനിൽ മിസ്രി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അല്ല, എന്തേ നിങ്ങൾ നാവ് കൊണ്ട് എന്റെ സലാം മടക്കാത്തത്? അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. മുനിഅൽ ലിസാനു മിനൽ കലാമി ലിഅന്നഹു ഹദ്ഫുൽ ബലാഇ വജാലിബുൽ അഫാതി. ഓ മനുഷ്യ, എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ദിക്റല്ലാത്ത അല്ല ഒന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കൂല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കൂലാന്ന് നോമ്പെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടൂല എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സലാം പറയാതെ മടക്കാതെ ഞാൻ എഴുത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തന്നത്. കാരണം നാവാണ് മനുഷ്യനെ എല്ലാ വിപത്തിലേക്കും വലിച്ചഴിക്കുന്നത്. അതേ, എല്ലാ ആപത്തുകളും മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നത് അവന്റെ നാവാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദിന്നൂനിൽ മിസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ഓ മനുഷ്യ, നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് മാത്രം പോരാ ദിക്റേ, നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ടും ദിക്റുണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ദിക്റുണ്ടാകണം. ഈ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ക്ഷമാപൂർവം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ദിക്റാണ്. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദിന്നൂനിൽ മിസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതുന്നു, പാട്ട് രചിക്കുന്നു. വമാ മിൻ കാതിബിൻ ഇല്ലാ സയബ്ലാ വലാ തക്തുബ് ബികഫിക ഗൈറ ശൈഇ യസുറുക ഫിൽ ഖിയാമത്തി അൻ തറാഹു. നാവുകൊണ്ട് ദിക്റ് മാത്രം ചൊല്ലുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച മനുഷ്യ, നാവുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആരോടും സംസാരിക്കൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ച കൂട്ടുകാരാ, വമാ മിൻ കാതിബിൻ ഇല്ലാ സയബ്ലാ, എല്ലാ എഴുത്തുകാരും കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്നവരൊക്കെ നശിച്ചുപോകും, മരിച്ചുപോകും. അതുകൊണ്ട് വലാ തക്തുബ് ബികഫിക ഗൈറ ശൈഇ, മരണത്തിന് ശേഷം നിന്റെ കൈകൊണ്ട് നീ എഴുതിയതെല്ലാം നാളെ റിക്കാർഡാണ്. ആ റിക്കാർഡിൽ നീ കാണേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കൈകൊണ്ട് നീ എഴുതരുത്. യസുറുക ഫിൽ ഖിയാമത്തി അൻ തറാഹു, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ മാത്രമേ നീ കൈകൊണ്ട് എഴുതാകൂ. കാണാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ നീ വാട്സപ്പിൽ കമന്റ് അടിക്കാവൂ, ഫേസ്ബുക്കിൽ നീ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ. ദിന്നൂനിൽ മിസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉപദേശിക്കുന്നു. നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്നതും എല്ലാം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മനക്തുമാ ഖദ്ദമു വആതാറഹും വകുല്ല ശൈഇൻ അസ്ൈനാഹു ഫീ ഇമാമിൻ മുബീൻ. സഹോദരിമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, ആ നിലക്ക് നാവുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ദിക്റ് ചൊല്ലുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ റബ്ബ് നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. മുഅ്മിനീങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളെ കൂട്ടത്തില് നിയ്യത്തില്ലാതെ ചൊല്ലിയാലും ദിക്റിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വലിയ പ്രതിഫലം മഹത്വം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിക്റുണ്ട്. ആ ദിക്ർ ഏതാണ്? അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അശ്ശഫീഇൽ അബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ്. ഓ സഹോദരീ സഹോദരാ, വിശുദ്ധ റമളാൻ നമുക്ക് അല്ലാഹ് സംവിധാനിച്ചു. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ അല്ലാഹു ഈ റമളാനിൽ നമുക്ക് സംവിധാനിച്ചു തന്നു. എന്തേ കാരണം? കാരണക്കാരനാരാ? സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാവുകൊണ്ട്. എത്രയാണ് സ്വലാത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നത് അത്ര കണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ലോകം അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ്, സ്വലാത്തിന്റെ രചയിതാവാണ് സുലൈമാനുൽ ജസൂലി റഹിമഹുല്ലാഹ്. വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, സൂഫിയാണ്, വലിയ ആത്മീയ നേതാവാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആത്മീയമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് രചിക്കാൻ അവിടുന്ന് തിരിയാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ്? ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് ക്രോഡീകരിക്കാനുണ്ടായതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മഹാനവറുകളുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നിടത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. യാത്രക്കിടയിൽ വല്ലാതെ ദാഹിച്ചു. ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. കയ്യിൽ കരുതിയ വെള്ളം തീർന്നുപോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. യാത്രമധ്യേ ഒരു വഴിയിൽ ഇറങ്ങി, ഒരു സ്ഥലത്തിറങ്ങി വെള്ളം അന്വേഷിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ടെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി ആ കിണറ്റിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ കിണറ്റിന്റെ സമീപത്തെത്തുന്നു. വെള്ളം നേരെ അടിയിലാണ്, കുറെ താഴ്ഭാഗത്താണ് ആ കിണറ്റിൽ വെള്ളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മുകളിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം കോരാൻ ഒരു ഉപകരണങ്ങളും പാത്രങ്ങളും അവിടെയില്ല. എന്തു ചെയ്യും? ഈ കിണറ്റിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വല്ലാത്ത ആഴമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ഈ കിണറ്റിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ലഭിക്കുക? ആലോചിച്ചു. കുറെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന് വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അവസാനം സമീപത്ത് ഒരു വീടുണ്ട്. ആ വീട്ടിൽ ഒരു 8 വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടി വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്നു. ആ പെണ്ണ് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നത്? നിങ്ങൾക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മോളെ, യാത്രക്കാരനാണ്, വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണം. ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ പാത്രം തിരയുകയാണ്. ആ പെൺകുട്ടി ഓടിച്ചാടി അങ്ങ് വന്നു. കിണറ്റിന്റെ സമീപത്തെത്തിയിട്ട് ആ കിണറ്റിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് അങ്ങതാ നോക്കുകയാണ്. ആ കിണറ്റിലേക്ക് തലയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയതാ ഒരു തുപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. കിണറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് തുപ്പിയപ്പോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തുപ്പല് ചെന്നിട്ട് ആ കിണറ്റിലെ ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിലങ്ങ് പതിഞ്ഞപ്പോ സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു, അങ്ങ് അടിയിലുള്ള വെള്ളം അതാ പൊന്തുന്നു. കിണറ്റിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം പൊന്തി വന്നു. സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങളോട് പറയുന്നു, കൈകൊണ്ട് മുക്കി കുടിച്ചോളൂ, ദാഹം തീർത്തോളൂ. സുലൈമാനുൽ ജസൂലി റഹിമഹുല്ലാഹ് കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കോരിയെടുത്തു, വെള്ളം കുടിച്ചു.
ദാഹം തീർന്നോ ചോദിച്ചപ്പോൾ മോളെ ദാഹം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതും ഒരു തുപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. പെൺകുട്ടി പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് വെള്ളം തിരിച്ചു പോകുന്നു. സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, പൊന്നുമോളെ പ്രായം ഇത്തിരിയൊന്നുമായിട്ടില്ലല്ലോ, 8 വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളല്ലോ നിനക്ക്, ഇത്രയും വലിയ കറാമത്ത് നിനക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ടായ കാരണമെന്താ? പൊന്നുമോളെ വിശദീകരിക്കണേ. സലാത്തു വതസ്ലീമുൻ വഅസ്കാ തഹിയ്യതി അലൽ മുസ്തഫൽ മുഖ്താർ ഖൈറിൽ ബരിയതി. ഓ മനുഷ്യ, എനിക്ക് പിച്ചച്ച കാലം മുതൽ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്താ? പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ്. അതെ, എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു നബിയുണ്ട് മോളെ. ആ നബി ഏതാണ്? മുഹമ്മദ് നബിയാണ്. ആ ഹബീബ് തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അന്ന് മുതൽ ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയതാണ് സ്വലാത്ത്. ആ സലാത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസവും ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന നാവാണ് എന്റെ വായിലുള്ളത്. ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ വായിലുള്ള ഉമിനീരുകൾ ധന്യമാണ് മനുഷ്യ. ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉത്ഭവിച്ച ഉമിനീരാണ് ഞാൻ ഈ കിണറ്റിലേക്കങ്ങ് തുപ്പിയത്. ആ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഉയർന്നു വന്നതും വെള്ളം തിരിച്ചു പോയതുമെന്ന് ആ പെൺകുട്ടി അങ്ങ് വിശദീകരിച്ചപ്പോ സുലൈമാനുൽ ജസൂലി തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, എന്റെ ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അസ്സലാത്തു അലാ റസൂലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, സ്വലാത്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം. ദിക്റുകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി ശീലിക്കണം. ഇപ്പോ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പുതിയ പുതിയ പേരുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ. ആ അസുഖങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. എന്തേ? നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം, രക്ഷാകവചം ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുക. ദിക്റ് ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ നാവിലൂടെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഉമിനീർ, ആ ഉമിനീര് നമ്മൾ ഇറക്കുമ്പോ ആ ഉമിനീര് ഔഷധമാണ്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ നാവിലൂടെ വരുന്ന ആ ഉമിനീര് നമുക്ക് ഔഷധമാണ്. ആ നിലക്ക് രോഗശമനത്തിനും നമ്മൾ ദിക്റുകൾ പതിവാക്കുക, സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പതിവാക്കേണ്ട ദിക്റുകളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പതിവാക്കുന്ന ദിക്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ദിക്റുണ്ട് 33, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ. അത് പതിവാക്കുന്നവർക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പാപം പൊറുക്കപ്പെടുമെന്നും എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറുമെന്നൊക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പതിവാക്കുക. ഇനി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കർമ്മശാസ്ത്രം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിന്റെ തൊട്ടു പിറകെയുള്ള 33 സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അത് വേണ്ട. അതിന്റെ പകരം വേറൊരു ദിക്ർ ആരെങ്കിലും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഇത് പുതിയ കക്ഷിയാണെന്ന്, ഇത് പേച്ചുപോയ തരീഖത്താണ് എന്ന്, നമ്മുടെ ആത്മീയതയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വന്ന കക്ഷികളാണ് ഇവരെന്ന് അത്തരക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഖുർആനിലും ഹദീസിലും വന്ന ദിക്റുകൾ ഏതെല്ലാം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പതിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു 10 തവണ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 2 മണിക്കൂർ സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സ്